بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر دل دہلا دینے والا جرم۔ کعبے کے دروازے پر عہد نامہ لٹکائے جانے سے تمام قبیلوں نے اس عہد نامے کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ اس بائیکاٹ کی بنیاد پر عام خیال یہی پایا جانے لگا کہ اب مسلمانوں کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹوٹیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، اس لیے فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ درہ اگرچہ لمبا چوڑا نہ تھا، پر اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا، نہ ضرورت نہ زندگی کی کوئی چیز پیدا ہوتی تھی۔ مسلمان نہایت تنگی سے مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ چونکہ کھانے پینے کا سامان کافی تھا، یہ معلوم نہ تھا کہ بائیکاٹ کب تک رہے گا، اس لیے کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ مسلمان کے ساتھ بچے بھی تھے، عورتیں، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ نوجوان تو بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے تھے، پر بوڑھے اور بچے نہ کر سکتے تھے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے۔ بیچارے برداشت کر رہے تھے یا برداشت کرنے کی عادت ڈال رہے تھے۔ محرم کے مہینے میں یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا۔ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال اور بے حال ہو رہے تھے۔ جو سامان لے آئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور سامان کون لاتا اور کس طرح سے لاتا؟ مجبوری سے مسلمان پیڑ کے پتے کھا کر دن کاٹ رہے تھے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر آدمی پر سے پابندیاں اٹھا دی جاتی تھی، اس لیے مسلمانوں پر سے پابندیاں اٹھا لی گئی، گھیراؤ اٹھا لیا گیا۔ مسلمان درے سے باہر نکلے اس حال میں کہ تن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، بھوک سے کمزور اور نڈھال تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے۔ ظالم سے ظالم آدمی بھی اس حالت کو دیکھ کر رحم کھا سکتا تھا، مگر کفار مکہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز جیسے باقی نہ رہ گئی ہو، وہ ذرا بھی نہ پسیجے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی، طواف کیا، حج سے فارغ ہو کر بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے گئے۔ ابو جہل ساتھ گیا، باوجود کہ آج حج کا دن تھا، کوئی مناہی نہ تھی، لیکن وہ آج بھی لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھ چیزیں بیچنے سے منع کر رہا تھا۔ تمام کفار ابو جہل کی طرح ظالم نہ تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کھا کر ان کے ہاتھ سامان بیچا۔ شام تک مسلمان جتنا سامان لے سکتے تھے لے آئے، اور اس کے بعد پھر درے میں چلے گئے اور پابندی لگ گئی۔ جب تک مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان رہا، احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، پر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا تو پھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ قریش کی ظالمانہ پابندی سے مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اجازت مانگتے تھے اور آپ اجازت نہ دیتے تھے۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے وہ کام نہ کرتے تھے۔ صبر و استقامت سے وہ سختیاں برداشت کرتے رہے۔ سن 890 کا سال سخت گزرا، پھر حج کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے اوپر سے نگرانی اٹھا لی گئی۔ مسلمان درے سے باہر آئے، اس بار وہ زیادہ کمزور اور نڈھال تھے۔ کفار مکہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ ہنسے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا، مسلمانوں کیوں اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہو؟ یہ کیا زندگی ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا۔ افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ تم ہمارے بھائی ہو، ہم کو تمہاری حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کا مذہب اپنا لو، تمہارے لیے زندگی کی ضرورتیں پوری کر دی جائے گی۔ مسلمانوں نے جواب دیا، ہم نے خدا کو پا لیا ہے، اس کا مذہب اپنایا ہے۔ تم ہم پر چاہے جتنا بھی ظلم کرو، کھانا نہ دو، پانی نہ دو، جب تک جی چاہے بائیکاٹ کرو، ہم اسلام کا راستہ نہ چھوڑیں گے۔ کفار مکہ کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے کہا، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو سسک سسک کر مرو، ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد بازار سے کچھ سامان وغیرہ خریدا، اور پھر وہ درے میں چلے آئے۔ پھر پہرا قائم کر دیا گیا۔ اس بار پچھلے ورشوں کے مقابلے میں زیادہ سختیاں کی گئی، دن گزرنے لگے۔ سن 990 شروع ہو گیا۔ یہ سال مسلمانوں پر بہت سخت گزرا۔ کھانے پینے کو سامان بہت جلد ختم ہو گیا اور فاقوں پر نوبت آ گئی۔ مرد اور عورت تو فاقہ کرتے کرتے گھاس اور پیڑوں کے پتے اور چھال وغیرہ جو مل گئی تھی کھا لیتے تھے، پر بچے یہ چیزیں بھی نہ کھاتے تھے۔ وہ روتے تھے، ستو کے ایک گھونٹ کے لیے، کھجور کے ایک دانے کے لیے ترستے تھے۔
भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते थे। उन्हें मौत से करीब और ज़िंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आ जाते थे, पर सब्र की सिल सीने पर रखकर खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मोजों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भूनकर बच्चों को खिला दिया। यहाँ तक कि चमड़े के मोजे भी खत्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा बच्चा था। भूख ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया था कि उठ ना सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप उसको इस हालत में देखते, लेकिन वे करते ही क्या। अकील पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार न था, बल्कि भूख की ज्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आंख खोली, हसरत भरी नज़रों से माँ को देखा। माँ तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुंह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे? ए अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। मेरे बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। लोगों, मैं कैसे जब्त करूं? दर्दमंद माँ ने यह कहते ही बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर निहायत कमज़ोर आवाज़ में कहा, माँ, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। माँ के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, आह, क्या चीज़ खाने को दूं? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बताऊं? अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूं? पास ही अकील का बाप भी बच्चे की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। माँ बाप तड़प गए यह देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। माँ जब्त ना कर सकी, अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला। दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीवी की हालत पर जब्त न कर सके, फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज़ दर्रे में गूंजकर बाहर निकली। संगदिल पहरेदार रोने की आवाज़ें सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे हैं, यकीनन कोई न कोई मर गया है। जो ये लोग रो रहे हैं, यकीन है कि अब ये सब बाप दादा के मजहब पर आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी माँ की हालत चिंता में डालने वाली बनती जा रही थी। यह हाल देखकर अबू तालिब से रहा न गया। वे उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है। बच्चे भूख के मारे मरने वाले हैं। मैं कुरैश से जाकर रहम की दरख्वास्त करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखवाया गया था उसे कीड़े ने खा लिया है। जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वही बचा है। थोड़ा और रुक जाइए, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें। मैंने उसके लिए दुआ की है। दोनों उठकर चले। जब वे अकील के पास पहुँचे तो वह गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आई। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने यह सामान मेरे लिए भेजा है। यह थोड़ा थोड़ा कर कर सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही घूंट में तमाम प्याला खाली कर दिया। अबू तालिब ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई। माँ बाप की जान में जान आई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि आज बाइकआउट ख़त्म हो जाएगा। अबू तालिब उठकर रवाना हुए।